బీసీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. గూడూరులో నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల 3వ గ్రాడ్యుయేషన్ డే. ప్రతిభావంతులకు గోల్డ్ మెడల్, సర్టిఫికెట్ల ప్రదానం. నూకరాజు ఆత్మహత్య ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలి. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బీజేపీ డిమాండ్. డాక్టర్ నీలిమా ప్రియదర్శిని జన్మదినం సందర్భంగా నాయుడుపేటలో ఉచిత వైద్య శిబిరం. వృద్ధులకు దుప్పట్లు, విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పంపిణీ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం. వైభవంగా పవిత్ర ప్రతిష్ట, సపన తిరుమంచనం. తిరుపతిలో ఘనంగా అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ 2026 ప్రారంభం. రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న క్రీడాకారులు. గూడూరు పట్టణంలోని నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో 3వ గ్రాడ్యుయేషన్ డే ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ జాయింట్ సెక్రటరీ గోపిచంద్, జేఎన్టీవీ యూనివర్సిటీ అకాడమిక్ అండ్ ప్లానింగ్ డైరెక్టర్ సత్యనారాయణ హాజరయ్యారు. కాలేజీ అధ్యాపకులు వారికి ఘన స్వాగతం పలికారు. ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు గోల్డ్ మెడల్, సర్టిఫికెట్లు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా గోపిచంద్ మాట్లాడుతూ, ఎంతో కష్టపడి చదువుకుని నేను డిగ్రీ పట్టాలు పొందారని, జీవితంలో ముఖ్యమైన రోజులు ప్రారంభమయ్యాయని, మంచి ఉద్యోగాన్ని సంపాదించి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని, ఇంకా ఉన్నత చదువులైనా చదువుకోవచ్చని సూచించారు. అనేక రంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయని, నిరంతరం మారుతున్న సాంకేతికతను తెలుసుకుని వినూత్న ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లాలన్నారు. కళాశాల ప్రిన్సిపల్ విశ్వక్సేనారెడ్డి మాట్లాడుతూ 2001 సంవత్సరంలో నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ప్రారంభించామని, నూతన కోర్సులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని, NAAC A గ్రేడ్ అటానమస్ కళాశాలలకు ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు. విద్యాబోధన మాత్రమే కాకుండా నూతన ఆలోచనలను పెంపొందిస్తూ స్పోర్ట్స్, సాంస్కృతిక రంగాల్లో కూడా విద్యార్థుల్లో ఉండే ప్రతిభను పెంపొందించడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో వినయ్ కుమార్, ఏవో కొండారెడ్డి, అన్ని విభాగాల హెచ్ఓడీలు, విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. May your future be fulfilled with knowledge, achievement, happiness and meaningful contributions to society and wherever 2026. Thank you. Jai Hind. Qualified, you will in your daily life and conversation conduct yourself and become worthy members of the university to maintain its purity and reputation. Sir, may I present to you these candidates in person to the civil engineering who have been qualified to receive the degree of JNT University Anantapur. In the name and mechanical engineering. Okay. I would like to look back for the moment. No student reaches this stage entirely alone.
behind every that you have learned, always you try to update and upgrade your skills, which is very, very important as we know that technology is rapidly changing and you need not worry about AI also. Okay, you whatever the technology that is coming newly, we can make use of for a number of purposes. With the technology, you try to see how you can grow with the technology rather than worrying about technology that it is taking over the job. And probably some number of jobs may become less, but not necessarily it take out all the jobs. When one technology comes, some jobs may be take out some jobs, but it may create as well as other jobs also. So you need not worry about technology. Whatever the technology that is useful and good for you, try to learn that and try to use the technology in your regular applications whenever it is required. So these few words I would like to conclude, and once again I thank the management for inviting me for this August function, and I thank all the members of the college, and once again I congratulate all the students and parents, those who are sitting in the room as well as outside of the room. Okay, congratulations all of you and all the best. Thank you. my heartiest congratulations to all the graduating students who are receiving their degrees. And it's not a formal ceremony of receiving a degree certificate. It is celebrations of years of your hard work, discipline, perseverance, learning, and the dreams that each one of you nurtured during your journey through engineering education. And my dear students, as you stand on this important milestone, I would like to tell you that graduation is not end of the learning, and it is the beginning of lifelong learning. So this is what generally we experience. We ask our students who join in the intermediate, if you study well in the intermediate, your life is taken. It's not like that. It is the beginning of your lifelong learning. The knowledge, the skills that you acquired at Narayana Engineering College provide you with a strong foundation. But the degree that you receive today is an important qualification, not the final qualification of your life. The world you are entering is changing rapidly, technologies will change, industries will change, job roles will change, and even some of the professions of tomorrow may be very different from those that exist today. Initiatives have provided our students with valuable opportunities for learning, innovation, collaboration, and overall personality development. The Center for Extension Activities coordinates and facilitates NSS and various outreach programs aimed at promoting social responsibility, community engagement, health safety, environmental awareness, and civic consciousness. The center regularly organizes a wide range of initiatives including International Yoga Day, Go 3K Walk, Good Health for Good, National Safety Awareness Programs, Fire Safety Awareness Programs, Nutrition and Legal Awareness Camps, health camps in nearby villages. Swachh Bharat initiatives, awareness rallies on pollution and sanitation, promotion of individual toilets, free and eco-friendly Diwali celebrations, and eco-friendly Ganesh Chaturthi celebrations. Among several other community-oriented activities, all these are celebrated. These initiatives provide students with valuable opportunities to actively contribute to society while developing a strong sense of social responsibility and community service. తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో బీజేపీ జిల్లా కార్యవర్గ సభ్యులు కాలవల్లి ప్రసాద్,
ఓబీసీ మోర్చా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసుల ఆధ్వర్యంలో పార్టీ ఆదేశాల మేరకు తహసీల్దార్ సయ్యద్ ఇక్బాల్ కు వినతి పత్రం అందించారు. ఈ సందర్భంగా కాలవల్లి ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ కాకినాడలో చోటు చేసుకున్న నూకరాజు ఆత్మహత్య ఘటనపై సమగ్ర విచారణ జరిపి బాధ్యులపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. నూకరాజు కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఆదుకోవాలని, ఘటనకు కారణమైన వారితో పాటుగా వారికి సహకరించిన లేదా అండగా నిలిచిన వ్యక్తులపై కూడా విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అంతర్జాతీయ పాఠశాలలో రైఫిల్ షూటింగ్ శిక్షకుడిగా పనిచేస్తున్న సాదిక్ ఖాన్ కు సంబంధించిన అంశాలపై కూడా సమగ్ర దర్యాప్తు జరిపించాలన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు భవిష్యత్తులో పునరావృతం కాకుండా పోలీస్ శాఖ, ప్రభుత్వం కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని బీజేపీ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగే వరకు తమ పోరాటం కొనసాగుతుందన్నారు. నేను జిల్లా బీజేపీ పార్టీ ఎగ్జిక్యూటివ్. ఈరోజు పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో మండల రెవెన్యూ మెజిస్ట్రేట్ తహసీల్దార్ గారికి మేము వినతిపత్రం సమర్పించాము. ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం కాకినాడలోని ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కారణం ఖాన్ నువ్వు కఠినంగా శిక్షించాలని, ఇటువంటి కారణాలు పునరావృతం కాకుండా వారిని శిక్షించాలని, నూకరాజు కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని, ముఖ్యంగా వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేసిన నాయకులు వారి మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని, అదే కాకుండా ఈ సిఫార్సులో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో రైఫల్ షూటింగ్ శిక్షణగా పనిచేస్తున్న సాదిక్ ఖాన్ లవ్ జిహాదీ కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న నూకరాజు కుటుంబాన్ని ముఖ్యంగా ఆదుకోవాలని, ఇటు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, ఇటు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని, ఇటువంటి ఇంకొకసారి పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నేను అధికారులను డిమాండ్ చేస్తాను. తిరుపతి జిల్లా నాయుడుపేట ఎంఎస్ఆర్ కాలనీలో ఉన్న ప్రాథమిక పాఠశాలలో డాక్టర్ నీలిమ ప్రియదర్శిని పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఉచిత వైద్య శిబిర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఈ ఉచిత వైద్య శిబిరంలో డాక్టర్ అనుదీప్ పాల్గొన్నారు. కార్యక్రమంలో ఎస్ఎస్ఆర్ కాలనీ వాసులకు ఉచితంగా వైద్యం అందించి వారికి అవసరమైన మందులను అందచేయడం జరిగింది. అలాగే వృద్ధులకు దుప్పట్లు, ఆ పాఠశాల విద్యార్థులకు పుస్తకాలు డాక్టర్ నీలిమ ప్రియదర్శిని అందజేశారు. బర్త్డేస్ అన్నిట్లో ద మోస్ట్ స్పెషల్ బర్త్డేగా నేను అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ జరుపుకోవడం. అండ్ ఐ ఫీల్ సో బ్లెస్డ్ టు బీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్కూల్కి అవసరమైనటువంటి ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాము. మహేంద్ర అండ్ టీమ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ. ఇవన్నీ చిన్న చిన్న థింగ్స్. సో ఇట్లాంటివి కూడా మనం ముందుకు వచ్చి సహాయం చేస్తాము. నెక్స్ట్ మన మహేంద్ర చెప్పినట్టు నీలిమ ఈఎన్టీ అండ్ జనరల్ హాస్పిటల్ మున్సిపాలిటీ ఆపోజిట్ ఎదురుగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు అక్కడ ఆనందమూర్తి డాక్టర్ గారు ఉండేవారు, అదే బిల్డింగ్.
ఎన్ఎస్ఆర్ కాలనీ నుంచి ఎవరు వచ్చినా మీకు అక్కడ డాక్టర్ ఫీజు అనేది ఉండదు. డాక్టర్ ఫీజు అనేది మీరు బయటికి వెళ్తే ఒక డాక్టర్కి 200 కట్టాలా, నెల్లూరు పోతే 400 కట్టాలి, 600 400 కట్టాల. నీలిమా ఏంటి హాస్పిటల్లో డాక్టర్కి మీ ఎన్ఎస్ఆర్ కాలనీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫీజు అనేది లేదు. రెండోది డాక్టర్ ఫీజు సరే, మందుల పరిస్థితి ఏంటి? మందుల్లో ఎవరు ₹1 కూడా తగ్గిరు బయట హాస్పిటల్స్లో. కానీ మన హాస్పిటల్లో మీకు 20% రాయితీ ఇస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మహిళలకి మీకు జ్వరం వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా, ఏదొచ్చినా మీకైతే ప్రత్యేకంగా భారత రాజ్యాంగం 33% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది. మీకు కూడా 33% డిస్కౌంట్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి దాంట్లో డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్స్లో, పరీక్షల్లో, రక్త పరీక్షల్లో డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి, మందుల్లో డిస్కౌంట్లు ఉంటాయి. ఈ రెండూ కాకుండా మా చేతన సహాయం ఏంటంటే డాక్టర్ ఫీజు అనేది ఉచితంగా ఉంటుంది. సో ఈ అవకాశాన్ని మీరు వినియోగించుకోండి. రెండోది, లలిత జ్యువెలర్స్ చెప్తా ఉంటాడు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావని. కాబట్టి మీరు కూడా డబ్బులు చూసి ఖర్చు పెట్టండి, అవసరానికే ఖర్చు పెట్టండి. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేడం గారికి, ఎంఏ తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పవిత్ర ఉత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభమయ్యాయి. పవిత్ర ఉత్సవాల మొదటి రోజు పవిత్ర ప్రతిష్ఠ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని పవిత్ర మండపంలోని యాగశాలకు వెంచేపు చేశారు. అక్కడ హోమాలు తదితర వైదిక కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. అనంతరం సంపంగి ప్రాకారంలో వేడుకగా సపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు. ఇందులో పాలు, పెరుగు, తేనె, చందనం, పసుపు తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో విశేషంగా అభిషేకం చేశారు. ఈ సందర్భంగా వేద పండితులు పంచ సూక్తాలను పఠించారు. ఆ తర్వాత పవిత్ర ప్రతిష్ఠ జరిగింది. సాయంత్రం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు ఆలయ 4 మాడ వీధుల్లో విహరించి భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రాత్రి యాగశాలలో వైదిక కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమల శ్రీ 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 పెద్దజీయ స్వామి, శ్రీ 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 చిన్నజీయ స్వామి, టీటీడీ ఈవో రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో సిహెచ్ వెంకయ్య చౌదరి, పలువురు టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు, ఇతర అధికారులు పాల్గొన్నారు. Yeah.
రాష్ట్ర గౌరవాన్ని పెంచే బాధ్యత క్రీడాకారులదని సందేశంతో అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ 2026 రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలు తిరుపతి ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వేదికగా రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడా పోటీలు ఉత్సాహభరిత వాతావరణంలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇక తిరుపతిలో ప్రారంభమైన అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ 2026 పోటీలను రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత, రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి, తిరుపతి జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, రాజ్యసభ సభ్యులు సానా సతీష్, ఎమ్మెల్సీలు బల్లి కళ్యాణ చక్రవర్తి, కంచర్ల శ్రీకాంత్, రాంభూపాలారెడ్డి, శాప్ చైర్మన్ అనిమిని రవినాయుడు, తిరుపతి చంద్రగిరి, సచ్చివేడు, శ్రీకాళహస్తి, సూళ్లూరుపేట, పూతలపట్టు, గూడూరు, కోడూరు, చిత్తూరు శాసనసభ్యులు ఆరణి శ్రీనివాసులు, పులివర్తి నాని, ఆదిమూలం, బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి, నెలవల విజయశ్రీ, మురళీమోహన్, పాసం సునీల్, అర్వా శ్రీధర్, గురజాల జగన్మోహన్, జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్, జిల్లా ఎస్పీఎల్ సుబ్బరాయుడు తదితర ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు పాల్గొన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారి మన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆశయం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో క్రీడా కాలని సృష్టించాలి, మట్టి నుంచి మాణిక్యాన్ని చేసి వారిని ఒలింపిక్స్ లెవెల్లో పంపించాలి అని మన డిప్యూటీ సీఎం కొనిదెల పవన్ కళ్యాణ్ గౌరవ అతిథులు, మన ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ శ్రీమతి వంగలపూడి అనిత గారు, అలానే మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ राशन की फलियों में, शहरों में, बीजों में, बीजों में, बीजों में. The athletes, coaches and officials will participate in this second state level Amaravati Championship 2026 with the honesty, discipline and true sportsmanship. We will respect the rules of our game, the decision of the officials and the dignity without any discrimination to make our state a better place in sports. Thank you. Amaravati Championship 2026 sports meet open. I wish all the participants the very best. తెలంగాణ నుంచి విచ్చేసిన క్రీడాకారులందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తరఫున, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరఫున మీ అందరికీ ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున అభినందనలు, శుభాభినందనలు కూడా తెలియజేస్తున్నాం. తిరుపతి మనకు గుర్తొచ్చేది వెంకటేశ్వర స్వామి, తెలుగు ప్రత్యక్ష దైవం, మనందరం ఆరాధిస్తాం. దాని తర్వాత ఇప్పుడు తిరుపతి అంటే గుర్తొచ్చేది స్పోర్ట్స్. ఈరోజు తిరుపతి అంటే స్పోర్ట్స్ గా, తిరుపతి అంటే స్పోర్ట్స్ హబ్గా, తిరుపతి అంటే క్రీడాకారులకు నిలయంగా మారుతోంది. యువకుల పాదయాత్రలో నారా లోకేష్ గారు హలో లోకేష్ కార్యక్రమం పెట్టినప్పుడు విద్యార్థులందరూ ఒకటి అడిగారు, సార్ గ్రౌండ్ లేదు, 7 విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి, దాదాపు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు, చదువుకుంటున్నారు, మేము ఆడుకునేదానికి ఒక్క ప్లే ఫీల్డ్ కూడా గ్రీన్ ఫీల్డ్ లేదని చెప్పారు. ఆ రోజు లోకేష్ గారు ఒక మాట ఇచ్చారు, మేము అధికారంలోకి వస్తూనే, కూటమి అధికారంలోకి వస్తూనే స్పోర్ట్స్ మీద ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తాం, ప్రాంగణాలు నిర్మిస్తాం, క్రీడా హబ్బుగా మారుస్తామని చెప్పారు. దానిలో భాగంగానే తిరుపతిలో గొల్లవాడి గుండెలో క్రీడా ప్రాంగణాన్ని నిర్మించి నారా లోకేష్ గారి మీద చేతుల మీదుగా ప్రారంభించుకోవడం కూడా జరిగింది.
తిరుపతి వేదికగా నిజంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఇంతమంది విద్యార్థుల సమక్షంలో ఈ స్పోర్ట్స్ మీట్ని అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ని ఇనాగ్రేట్ చేసుకోవడం నిజంగా ఒక పూర్వజన్మ సుకృతి కింద భావించాలి. ఎందుకంటే ఆటలు అనేవి మరుగున పడిపోతున్న ఇటువంటి సమయంలో క్రీడాకారులకు ఉత్సాహాన్ని నింపడమే కాకుండా మట్టిలో మాణిక్యాలని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని స్కూల్స్ నుంచి ఇక్కడ ఏకం చేసి ఒక అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ని ఏర్పాటు చేసిన మా శాప్ మా సోదరుడు చైర్మన్ రవి గారికి ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి నాతో పాటు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు రెవెన్యూ శాఖ మార్చులు తిరుపతి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ అనగా సత్యప్రసాద్ గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని అంతటినీ కూడా ముందుండి వెనకాత నుండి కూడా నడిపిస్తున్న మా మినిస్టర్ గారు మండపల్లి రామప్రసాద్ రెడ్డి గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఇప్పుడే మనకి ఆసియన్ ఒక వరల్డ్ రికార్డు కూడా ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ వేదిక నిర్వహించిన కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి, అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేలందరికీ కూడా, ముఖ్యంగా ఎంపీలకి, ఎమ్మెల్యేలకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత దిగ్విజయంగా నడిపిస్తున్న ఈ స్పోర్ట్స్ అకాడమీకి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. అతి ముఖ్యంగా ఈరోజు తిరుపతి ప్రయాణం అంటేనే చాలా మంది వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం గురించి అని వస్తారు. కానీ ఇక్కడున్న ఇందాకే నా సోదరుడు అన్నాడు అమ్మ లాంటిది అని. నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా బిడ్డ లాంటి వాళ్ళే. వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి తిరుపతి దర్శనాలకు రావడంతో పాటు దర్శనానికి వచ్చినా వెళ్ళకపోయినా వెంకన్న స్వామి ఆశీస్సులతో రాబోయే కాలంలో ఇక్కడున్న చాలా మందిలో కనీసం ఒక 10%, 20% అయినా ఒలింపిక్స్ కి ఆడే రకంగా ఇక్కడ నుంచి మనం తయారవ్వాలనే స్ఫూర్తితో ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరాలని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆశీర్వదించాలి, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రోత్సహించాలి. ఎందుకు ఇందాక నేను స్టేజ్ మీద ఉన్నప్పుడు మాట్లాడుతున్నా, పేరెంట్స్ కి సంబంధించి ఇక్కడికి పంపించిన పేరెంట్స్ కి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఇక్కడికి ఇంత కేర్ గా తీసుకొచ్చి పిల్లల్ని తిరిగి వాళ్ళ తాలూకా ప్లేసెస్ కి తిరిగి తీసుకెళ్లేదానికి వచ్చిన ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ టీచర్స్ కి వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. ఎందుకంటే సుదూర ప్రాంతాల నుంచి మట్టిలో మాణిక్యాలని గ్రామ లెవెల్ నుంచి నియోజకవర్గ స్థాయి నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావడమే కాదు, వాళ్ళ ఒక పోటీతత్వాన్ని నింపి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు ఓడిపోతారో ఎవరికి తెలియదు. కానీ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యమని ఇక్కడ వరకు మోటివేట్ చేసి తీసుకొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. హానికరమైన లేదా చట్టవిరుద్ధమైన డ్రగ్స్ ను ఏ రూపంలోనూ ఏ ప్రయోజనం కోసమో తీసుకోబోమని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. సమాజంలో డ్రగ్స్ అమ్మినా వాటిని వాడినా వెంటనే ఆ సమాచారాన్ని 1972 ద్వారా పోలీసు వారికి తెలియజేస్తాను. డ్రగ్స్ వాడడం పట్ల, దానివల్ల వచ్చే దుష్ప్రభావాల పట్ల ప్రతి ఒక్కరిలో అవగాహన కల్పించేందుకు నేను కృషి చేస్తాను. తద్వారా భారత యువత శ్రీ మండలపల్లి రామప్రసాద్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ మంత్రివర్యులు మరియు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రివర్యులు శ్రీ అనగాని సత్యప్రసాద్ గారికి, గౌరవ రాష్ట్ర హోం మంత్రివర్యులు శ్రీమతి వంగలపూడి అనిత గారికి, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులకు, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులకు, గౌరవ శాసనసభ్యులకు, చైర్మన్లకు, డైరెక్టర్లకు, అధికారులకు, మీడియా మిత్రులకు, మరీ ముఖ్యంగా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి పిల్లలందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. ఈ కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద ఎత్తున చేయడానికి ముఖ్యంగా శాప్ చైర్మన్ శ్రీ రవినాయుడు గారు గడిచిన 2-3 వారాల నుంచి జిల్లా యంత్రాంగంతో పూర్తిగా మేము కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ రాష్ట్ర నలుమూల నుంచి వచ్చిన పిల్లలందరికీ మంచి వసతి భోజన సౌకర్యాలు, అదేవిధంగా ట్రాన్స్పోర్టేషను, గేమ్స్ ఫెసిలిటీస్ అన్నిటికీ కూడా సహకరించినటువంటి ఆల్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్కి కూడా నేను అభినందిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా అకామిడేషన్ కానీ సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళందరూ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మరీ ముఖ్యంగా శాప్ అధికారులు, డిఎస్డిఓలు అహర్నిశలు కష్టపడి ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున సక్సెస్ చేసినందుకు వాళ్ళకు కూడా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ, ఒక
స్పోర్ట్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2 ముఖ్యమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ని తిరుపతిలో శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి దామినేడులో 28 ఎకరాల్లో ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఆల్రెడీ జీవో ఇచ్చున్నారు. దాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఆల్ స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ వచ్చే విధంగా కూడా శాప్ ఆధ్వర్యంలో చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ మధ్యనే మరో పెద్ద ప్రాజెక్టు తిరుపతికి వచ్చింది. ఏదైతే సెట్టిపల్లిలో ప్రభుత్వానికి కేటాయించినటువంటి భూముల్లో ఒక 20 ఎకరాల్లో ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ వారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. గూడూరులో నారాయణ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల 3వ గ్రాడ్యుయేషన్ డే. ప్రతిభావంతులకు గోల్డ్ మెడల్, సర్టిఫికెట్ల ప్రదానం. నూకరాజు ఆత్మహత్య ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలి. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ బీజేపీ డిమాండ్. డాక్టర్ నీలిమా ప్రియదర్శిని జన్మదినం సందర్భంగా నాయుడుపేటలో ఉచిత వైద్య శిబిరం. వృద్ధులకు దుప్పట్లు, విద్యార్థులకు పుస్తకాలు పంపిణీ. తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు ప్రారంభం. వైభవంగా పవిత్ర ప్రతిష్ట, సపన తిరుమంచనం. తిరుపతిలో ఘనంగా అమరావతి ఛాంపియన్షిప్ 2026 ప్రారంభం. రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడా పోటీల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న క్రీడాకారులు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం. Audio